ಇವೆರಡೂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇದೀಗ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅನಾವರಣ. ಯಾವ ಪ್ರತಿಮೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಎಸ್ ಇಂಡೀಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮಾಣಿಕರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಅನಾವರಣ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅನಾವರಣ. ಅವರಿಗೆ ನಮನ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪಾರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರು ಇದರ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನಾವು ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾತೃ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರಿಗೂ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಎರಡು ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಇದೀಗ ಗಣ್ಯರು, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು please put your hands together and now स्वागत कीजिए श्री अमित शाह, the honorable Union Minister of Home and Cooperation, मुख्यमंत्री. ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕೆಲ್ಲರೂ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂತೋಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂತದ್ದೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ is being honored by the Honorable Chief Minister and also Shri R. Ashoka. It is a matter of great pride and pleasure that Honorable Minister of Home and Cooperation is here and accepting the felicitation. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, बहुत बहुत ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಹಾಗೂ ನಾಡಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಬಸವಣ್ಣವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಆಧುನಿಕ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಸುತ್ತೂರಿನ ದಶಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಶಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರೇ, ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಮತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಚನಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಾದರ್ಚನೆಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಂದಾದೂತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದರರಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈ, ಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ, ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಮುಖೇಶ್ ಬಿರಾಣಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ತೇಜಸ್ವಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಯೋಗ ಈ ಕೆಲಸ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆದ ಮೊದಲನೇ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಮಾನತೆ ಹರಿಕಾರರು, ಕಾಯಕ ಎಂಬುವ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ವಿಶ್ವಬಂಧು ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದು ಕಡೆ. ಯಾವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಗರ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಅದರ ನಿರ್ಮಾತರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ, ಸರಳ, ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸದ ಭವನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಹ್ನಾತ್ ಆಟ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲು ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ 100 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಅವತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುವಂತ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೂಡಿ ಬರಲಿ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಬದುಕಿಗೆ ಕಳಬೇಡ ಕೊಳಬೇಡ ಹುಸಿ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ದೇವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಒಂದು ಅಗಳ ಕಂಡ್ರೆ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಬಳಗಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವಂತ ಪೂಜಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಬಸವಣ್ಣವರು. ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನ, ಸಮನಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಬಂಧು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಎದುರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರಲಿ, ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ನೋಡಿ, ಬಸವಣ್ಣವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಪ್ರಭು, ನಾಡಿನ ಪ್ರಭು, ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲದೆ, ನದಿ ತಟ ಇಲ್ಲದೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಮಾಜ, ಈ ಸಮಾಜ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಸಾರಿರುವಂತಹ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ತಂದವರು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಯಾವ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂದಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 500 ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 400 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. 400 ಶ್ರೇಷ್ಠ R&D ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇವಲ 75 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. 75 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಜಾನ್ವಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ, BD ಜಗದೀಶ್, ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಶಿವರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಹಗಲಿರುಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 108 ಫೀಟಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಶೋಕನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ನೀತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವೈತೇವೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾವು ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತು ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲರು ಎಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳು ಬೇರ್ಪಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತವನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಹಾವಳಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತಗಾರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 10 ಹಲವಾರು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಡಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. मंच पर उपस्थित कर्नाटक के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बीएस येदियुरप्पा जी, डॉक्टर निर्मला नंदनाथ जी, महास्वामी आदि चुनचुनगिरी मठ, श्री शिवरात्रि देशिक केंद्र महास्वामी सुत्तूर मठ, श्री विश्व प्रसन्नातीर्थ स्वामी जी पेंजावर मठ, श्री सिद्धलिंग महास्वामी जी सिद्धगंगा मठ, श्री वचनानंद स्वामी जी, श्री नजाम दूत स्वामी जी, श्री मदरा चेन्नैया स्वामी जी, श्री चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी, यहाँ पर उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, आज जो दोनों महापुरुषों का अश्वारूढ़ प्रतिमा यहाँ पर लगा है, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री आर अशोक जी और समग्र बेंगलुरु से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रणाम। आज बेंगलुरु विधानसभा कर्नाटक विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक दिन। आज कर्नाटक विधानसभा के प्रांगण में 2 ऐसी मूर्तियों का अनावरण हुआ है जिन्होंने न केवल कर्नाटक समग्र जगत के अंदर भारत और कर्नाटक का संदेश पहुंचाने का काम किया है। एक तो जगत ज्योति बसवन्ना का पूरा मूर्ति लगाया गया है और एक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का मूर्ति लगाया गया है। ये दोनों प्रतिमाएं विधानसभा में भविष्य में जो भी विधान सदस्य चुनकर आएंगे, उनको सामाजिक न्याय, जो जगत ज्योति बसवन्ना का मुख्य संदेश था, लोकतंत्र जिसकी स्थापना जगत ज्योति बसवन्ना ने की, और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट जिसकी शुरुआत नाद प्रभु केम्पेगौड़ा ने की, इसका हमेशा के लिए संदेश विधानसभा से जाने वाला है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये पुण्य कार्य के लिए मुझे आमंत्रित किया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, जगत ज्योति बसवन्ना का पूरा यहाँ पर जो मूर्ति लगा है, प्रतिमा लगा है, वो प्रतिमा समग्र जगत को संदेश देगा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत से ही लोकतंत्र शुरू हुआ। 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप के माध्यम से समाज के नीचे से नीचे तबके से लेकर समाज के उच्च से उच्च स्थान पर बैठे हुए लोगों को एक मंच प्रदान कर समाज की सशक्तिकरण के लिए चर्चा करने का साहस उस वक्त उस जमाने में जगत ज्योति बसवन्ना के अलावे किसी के मन में नहीं।
महिलाओं को भी उन्होंने समान स्थान दिया। अनेक समाज की माताओं ने अनुभव मंडप के अंदर अपने अपने विचार प्रकट किए और उसका सम्मान भी हुआ। बसवण्णा ने हमें दसों की अवधारणा भी सिखाई और कई सारे समाज सुधारों को उन्होंने समग्र जगत के लिए व्याख्यायित। आज भी वचन आदर्श जीवन कैसा हो सकता है उसको अगर समझना है तो बसवण्णा के वचनों के आधार पर ही जीना पड़ेगा। आज ये मूर्ति जो लगी है, मैं मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि आपने केवल विधानसभा नहीं, समग्र विश्व में जो लोकतंत्र में श्रद्धा रखते हैं वो सभी लोगों का सम्मान बसवण्णा की मूर्ति को यहाँ लगाकर किया है। इसका आप दोनों को बहुत बहुत मैं बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा ताकत आवाज में नहीं होती, विचार में होती है, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं होती। अगर ये वाक्य को ढंग से समझना है, किस प्रकार से अपने विचारों से युगों तक एक कंक्रीट काम की नींव डाल सकते हैं, इसका उदाहरण अगर कहीं ढूंढना है तो बेंगलुरु के रूप में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को समझना पड़ेगा, तब जाकर ये उदाहरण हमारे सामने आएगा। सम्राट अच्युत राय के समर्थन से केम्पेगौड़ा जी ने बेंगलुरु की मजबूत नींव रखने का फैसला किया। बेंगलुरु को सरोवरों का शहर बनाया और बेंगलुरु के अंदर सैकड़ों झीलों का निर्माण कर पानी के महत्व को समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का काम केम्पेगौड़ा ने किया। और आज बेंगलुरु का जो वैश्विक स्वरूप हम देख रहे हैं, उसकी नींव यही महापुरुष ने रखी थी। आज कर्नाटक विधानसभा के सामने एक और जगत ज्योति बसवण्णा और एक और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति हमेशा विधानसभा में चेतना का निनाद जगाए रखेगी, इसकी मुझे पूरी श्रद्धा है। मित्रों, आज नम्मा बेंगलुरु हब्बा समारोह का समारोह भी हो रहा है। नम्मा बेंगलुरु हब्बा 2023 ये बेंगलुरु के अंदर कई कलाकारों को, लेखकों को, शेफ को, संगीतकार को, संस्कृति के पुजारियों को और अनेक लेखकों के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मंच बना है। और ये जो शुरुआत हुई है, मैं तो आज कहना चाहूंगा इसको सालों सालों तक हर राज्य ने अपने यहाँ चालू रखना चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, जब मैं यहाँ आया हूँ तब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले श्रीमान येदियुरप्पा जी और बाद में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बसवराज जी के नेतृत्व में मोदी जी ने एक टीम इंडिया के भाव से कर्नाटक के विकास में ये 4 साल में पीछे मुड़कर कुछ नहीं। एफडीआई में आज कर्नाटक समग्र भारत में सबसे पहले स्थान। सरकार 2.72 लाख का कंक्रीट निवेश जुटा पाई। कर्नाटक को वर्ष 2022 में DPIIT द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सरलता के लिए समग्र देश में पहला नंबर मिला है। बेंगलुरु में $1 अरब से अधिक संपत्ति के 39 स्टार्टअप हैं। भारत के स्पेस सेक्टर में कर्नाटक की हिस्सेदारी 25% है। आज इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटक नंबर 1 है। डिफेंस एयरक्राफ्ट देश में जो बनते हैं 100 एयरक्राफ्ट में से 75 कर्नाटक में बनते हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने HAL के
हेलीकॉप्टर के कारखाने की नींव भी डालने का काम किया है। मित्रों, ये डबल इंजन सरकार ने ये 4 साल के अंदर कर्नाटक को बहुत आगे बढ़ाया। पहले येदियुरप्पा जी को जो कालखंड मिला, उसमें जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंधन हुआ, मैं येदियुरप्पा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उस वक्त मैं अनेक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करता था। बेंगलुरु जैसे शहर को कोरोना से बचाना न केवल कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय था। मगर येदियुरप्पा जी ने जिस कुशलता के साथ कोरोना का प्रबंधन किया, वो काबिले तारीफ है। मैं येदियुरप्पा जी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। बसवराज जी के आने के बाद येदियुरप्पा जी के शुरू किए रास्ते पर ही गुड गवर्नेंस को उन्होंने आगे बढ़ाया। और आगे जो मैंने सारे अचीवमेंट पढ़े, ये दोनों महानुभावों के समय में ही मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक ने अचीव किए। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं कर्नाटक की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं। गत चुनाव में आपने 104 सीटें दे दी, मगर थोड़ा आशीर्वाद कम दिया। इसके कारण 1.25 साल बिगड़ गए। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस बार कोई कमी मत छोड़ना। एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार कर्नाटक को न केवल देश, दुनिया के सभी राज्यों के अंदर बहुत आगे पहुंचाने का फैसला करेगी और पहुंचा कर रहेगी। मित्रों, जब विकास की बात होती है, तब ढेर सारी चीजों को गिना सकते हैं, परंतु मैं आपको फिर से एक बार पूरे विकास के रास्ते के साथ साथ मैं आपको अभी एक फैसला जो कर्नाटक सरकार ने दिया है, इसके लिए भी क्या बात करना चाहता हूं। मित्रों, इस देश के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को, रिजर्वेशन धर्म के आधार पर कभी नहीं, मगर कांग्रेस और उनकी साथी सरकारों ने वोट बैंक की लालच में रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर करना चाहा। और कर्नाटक के अंदर 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को किया था। बसवराज जी को लाख लाख बधाई है कि वो 4% रिजर्वेशन को उन्होंने समाप्त कर वो 4% रिजर्वेशन को वोकलिका और लिंगायत की कैटेगरी में डालकर उन्होंने बहुत समय के बाद रिजर्वेशन की पॉलिसी को संविधान के अनुकूल बनाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज बेंगलुरु में आया हूं, तब इतना ही कहना चाहता हूं कि बेंगलुरु के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। आज मैं यहाँ आया हूं, तब इतना ही कहना चाहता हूं कि सालों से बेंगलुरु के अंदर मेट्रो का काम लड़खड़ा रहा था। आज बेंगलुरु 100 किलोमीटर मेट्रो समाप्त करने वाला शहर बनने जा रहा है और 13,000 करोड़ रुपया बेंगलुरु के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक इश्यू कर। इंटरनल सबअर्बन रेलवे 14,000 करोड़ रुपया दिया और 40 मास के अंदर इसको जमीन पर उतारने का हमने काम किया। इसके साथ साथ एयरपोर्ट का एक्सपांशन किया। इसके साथ ढेर सारे, हैदराबाद को जोड़ना हो, मैसूर को जोड़ना हो या चेन्नई को जोड़ना हो, लगभग 70,000 करोड़ रुपया, मेरी बात ध्यान से सुनना, 70,000 करोड़ रुपीस ये 3 शहरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आज बड़ी विनम्रता के साथ कांग्रेस के नेताओं को यह भी पूछना चाहता हूं, 2009 से 14 आपकी सरकार थी, कर्नाटक ने आपके क्या दिया? टैक्स डेवल्यूशन
और ग्रांट इन एड के हेड में 2009 से 14 तक 94,000 करोड़ कितना दिया था भाई? 94,000 करोड़ रुपीस। मोदी जी ने 2014 से 19 ये दो ही हेड में, बाकी सारी ग्रांटों में साइड पर रखता हूं, मेट्रो की, हाईवे की, कोरोना के लिए सारी ग्रांट साइड पर, ये दो ही हेड में 94,000 से बढ़ाकर 94,000 से बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपया देने का था। लगभग 140% की वृद्धि है। इसका जवाब कांग्रेस के मित्र जरा दे दें। ऊपरी भद्रा परियोजना, अपर कृष्णा परियोजना, कालसा बंडूरी योजना, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर रोड, 17,000 करोड़ का बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, 31,000 करोड़ का बेंगलोर हैदराबाद एक्सप्रेसवे, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 1941 करोड़ से बेंगलोर उत्तर ग्रामीण और मंड्या में नेशनल हाईवे 275 का निर्माण। मित्रों, ये सारे काम प्रधानमंत्री जी के चार्ज लेने के बाद, देश के प्रधान सेवक बनने के बाद। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं विनम्रता से कांग्रेस के नेताओं को कि सोनिया मनमोहन की सरकार थी, इसका हिसाब किताब लेकर जरा बेंगलोर के चौराहे पे आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का कार्यकर्ता हमारा हिसाब लेकर। मित्रों, विकास वही कर सकते हैं जो विकास के लिए कटिबद्ध है। करप्शन को वही समाप्त कर सकते हैं जिनके मन में देश का प्रेम है। देश को सुरक्षित वही कर सकते हैं जिनके मन में देश को सुरक्षित करने की ललक है, धगस है। पूरे देश के अंदर, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर पाकिस्तान से आने वाले हमले हो, सबको नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समाप्त कर आंतरिक और बाह्य सुरक्षाओं को सुरक्षित। नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने का काम किया। मनमोहन सिंह जी 11वें नंबर का अर्थतंत्र दुनिया में हमारा छोड़कर गए थे। मोदी जी ने 9 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का सफलता प्राप्त कर दी। और मैं आपको बताता हूं 2025 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हम दुनिया के अंदर आ गए और 2027 आते आते दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र हम बनेंगे। ऐसी ढेर सारी एजेंसियों ने आकलन करा है। ये विकास का रास्ता अगर प्रशस्त करना है, आगे बढ़ाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक के जनता के आशीर्वाद चाहिए, बेंगलुरु की जनता के आशीर्वाद चाहिए। मैं आज बेंगलुरु की जनता को कहकर जाता हूं, आपको विनती करने में आया हूं, बेंगलुरु में एक भी सीट ऐसी न हो जहां कमल न खिला हो। ऐसे परिणाम आप लाकर मोदी जी को दीजिए। बेंगलुरु को हम वैसी सिटी बनाएं। कर्नाटक को आगे बढ़ाने के लिए झगड़ा करने वाली पार्टियां नहीं चाहिए। कौन मुख्यमंत्री बनेगा यही कहकर एक दूसरे के कुर्ते खींचने वाले लोग नहीं चाहिए। एक डिसिप्लिन देशभक्तों की टोली भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। इतनी ही मैं विनती करने के लिए आपको यहाँ आया हूँ। आज ये दोनों महानुभावों का जो अश्वारूढ़ प्रतिमा यहाँ लगा है, ये युगों युगों तक कर्नाटक की असेंबली को, दोनों महापुरुषों के संदेश को याद दिलाता रहेगा। और इसी रास्ते पर ये असेंबली हमेशा चलेगी, ये विधानसभा हमेशा चलेगी, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे और मंच पर बैठे हुए सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।